रामनीलमेघश्याम कोदण्ड राम रघुकुलाब्धिसोम परन्धाम सार्वभौम नीलमेघश्याम रघुराम राम राम रघुराम जय राम 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 जय राम। श्री महागणा ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे शरदिन्दुविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीम् उपासे। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। वर्णानाम् अर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम् ईश्वरम् यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्वात् अमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेः तितीर्षावतां वन्दे तं रघुनन्दनम्। शारदे पाहि मां शंकरा रक्ष माम् राम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल वृंदावन कृष्ण चंद्र राधे गोपाल वृंदावन कृष्णचंद्र राधे गोपाल। మునిజన పాల వినండి ముందు మునిజన పాల మదన గోపాల మునిజన పాల మదన గోపాల రాధే గోపాల్ कांचन चेला करुणाल वाल राधे गोपाल कांचन चेला करुणाल वाला राधे गोपाल। कांचन चेला अंटे चेलमु अंटे वस्त्रमु कांचन चेलम अंटे बंगारू पट्टुबट्ट बंगारू पट्टुबट्ट धरिंचिन ओ कृष्ण करुणाल वाला अंदरिकी तेलिसिंदे नामालु देवकी नंदन नित्य निरंजन राधे गोपाल देवकी नंदन नित्य निरंजन राधे गोपाल
कालिय मर्दन कंस निकंदन राधे गोपाल। कालिय मर्दन कंस निकंदन राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल। वृंदावन कृष्ण चंद्र राधे गोपाल। मुचुकुंद वंदन मुचुकुंद वंदन मुनि मन रंजन राधे गोपाल। मुचुकुंद वंदन मुनि मन रंजन राधे गोपाल। वृंदावन कृष्ण चंद्र राधे गोपाल। जय ब्रह्मानंदा जय परमानंदा राधे गोपाल। जय ब्रह्मानंद जय परमानंद राधे गोपाल। जय ब्रह्मानंद బ్రహ్మానందం తెలుసుకా అక్కడ ఆనందం లేదు ఊరికే పేరు ఇక్కడ బ్రహ్మానంద స్వరూపుడు పరమాత్మ జయ పరమానంద రాధే గోపాల్ మళ్ళీ చెప్పండి జయ బ్రహ్మానంద జయ పరమానంద రాధే గోపాల్ सच्चिदानंद बाल मुकुंद राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल वृंदावन कृष्ण चंद्र राधे गोपाल गोविंद मुकुंद आनंद कंद राधे गोपाल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे गोपाल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे गोपाल जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल वृंदावन कृष्ण चंद्र राधे गोपाल वृंदावन कृष्ण चंद्र राधे गोपाल वृंदावन कृष्ण चंद्र राधे गोपाल भक्तवत्सल भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय हर नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः
దదామి ఏతద్వ్రతం మమ. శ్రీమద్ రామచరితమానసం మహానుభావుడు తులసీదాస్ స్వామి వారికి నమస్కరిస్తూ శ్రీరామ కృతికర్త శ్రీరామ కృతికర్తారం భక్తలోక శిఖామణిం వందేహం తులసీదాసం మహాకవివతంసకం. యత్పూర్వం ప్రభుణా కృతం సుకవినా శ్రీ శంభునా దుర్గమం శ్రీమద్ రామ పదాబ్జ భక్తి మనిషం ప్రాప్త్యైతు రామాయణం మత్వా తద్ రఘునాథ నామ నిరతం స్వాంతస్తమ శాంతయే భాషాబద్ధమిదం చకార తులసీదాసస్తథా మానసం. పుణ్యం పాపహరం సదాశివకరం విజ్ఞానభక్తిప్రదం మాయామోహమలాపహం సువిమలం ప్రేమాంబుపూరం శుభం శ్రీమద్ రామచరిత్రమానసమిదం భక్త్యా అవగాహంతి ఏ తే సంసార పతంగ ఘోర కిరణై దక్ష్యంతి నో మానవా. ఆత్మారామ ఆత్మజాతాయ కళ్యాణ గుణసింధవే శ్రీమద్ తులసీదాసాయ రామభక్తాయ మంగళం. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః. రామయేవ పరం బ్రహ్మ రామయేవ పరం తపః రామయేవ పరం తత్వం శ్రీరామో బ్రహ్మతారకం. ఈరోజు ఉదయము కథా ప్రసంగంలో రామావతారానికి కారణభూతమైనవి ఆ సందర్భాలు కొంచెం చెప్పుకుందాం. పరమాత్మ కూడా శాపాలు పొందాడు, విశేషం. అయితే పరమాత్మ శాపం పొందినప్పుడల్లా అవతారాలు ధరించాడు. అవతారము అనగా అవతారం అంటే ఏమిటంటే అవతరించుట అంటారు. అవతరించటం అంటే అనగా అవతరణ, ఎంతో ఎత్తున ఉన్నవాడు క్రిందికి దిగి రావటం, అది అవతరణము. పరమాత్మ ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నాడు? అన్ని లోకాలకి పైన. ఆ పైన లోకమంటూ ఉండదు, లోకాలకి అతీతంగా ఉన్నాడు, బియాండ్. శాస్త్ర ప్రకారంగా 14 లోకములు ఉన్నాయి. అధోలోకాలు 7, ఊర్ధ్వలోకములు 7, వెరసి 14. అన్నిటికంటే పైన ఉండే లోకము బ్రహ్మలోకం. దానిని సత్యము అని, సత్యలోకం అని కూడా అంటారు. ఆ సత్యలోకంలో పరమాత్మ యొక్క నాభి కమలంలోంచి పుట్టిన నాభిలోంచి పుట్టినటువంటి కమలం, పద్మం, ఆ పద్మంలో ఈ బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడు. అది కదా బొమ్మలు చూస్తుంటారు, క్యాలెండర్స్లో చూస్తుంటారు. అంచేత బ్రహ్మ ఆ సత్యలోకము సర్వోన్నతమైన లోకం. కానీ పరమాత్మ యొక్క నివాసము దానికంటే పైన. వాస్తవానికి అది ఏ లోకము కాదు. అయినా సరే మన అవగాహనకి, అండర్స్టాండింగ్,
అర్థం చేసుకోవటానికి, సులభంగా తెలియటానికి శాస్త్రకారులు పరమాత్మ శ్రీ మహావిష్ణువు నివసించే ప్రదేశానికి, స్థానమునకు కూడా ఒక పేరు పెట్టారు. వాస్తవానికి అది లోకం కాదు, లోకం కాని లోకం అది. దానికే వైకుంఠము అని పేరు. వైకుంఠ లోకం అని కూడా అంటారు. అన్నంత మాత్రం చేత అది లోకం కాదు. బ్రహ్మదేవుడి వరకే లోకాలు. ఆ బ్రహ్మ భువనా లోకా పునరావర్తిన అర్జున మాముపేత్యత్ కౌంతేయ పునర్జన్మ నవిద్యతే అని గీత. అంచేత బ్రహ్మలోకం వరకే లోకం, వైకుంఠం అక్కడ లోకం లేదు. లోకం లేదు అంటే అర్థం ఏమిటి అని. వేదాంతం ఎలా ఉంటుంది? అక్షరక్షరం తెలుసుకోవాలి. ఎవరిని అడిగితే అప్పుడు సమాధానం చెప్పే స్థితిలో ఉంటాం. లోకము అంటే ఏమిటి? దృశ్యవర్గో లోక. కంటికి ఏది కనిపించినా అదంతా లోకమే. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కన్ను తెరిస్తే ఏదో ఒకటి కనిపిస్తుందిగా, ఆ కనిపించే ప్రతిదీ లోకమే. అంటే దృశ్యమే లోకం. దృశ్యము అనగా ఇది దృక్కు, కంటికి దృక్కు అని పేరు. దీనికి కనిపించేది చూస్తే, కళ్ళు మూసుకుంటే ఏం లేదు. ఆ ఏది కనిపిస్తుందో ఒక రూపం ఏదో ఒకటి కనిపిస్తుంది, దానికి ఒక నామం ఉంటుంది. నామ రూప, ఇదే దృశ్యం అంటే. దీనికి లోకం అని పేరు. పరమాత్మ లోకం కాని లోకం అన్నాగా అంటే అక్కడ దృశ్యం అనేది ఉండదు. కేవల దృక్స్వరూపం, కేవల జ్ఞానం. దానికి అలోకము అని పేరు. లోకము కానిది. ఈ అలోకాలు ఎన్నున్నాయి? శ్రీ మహావిష్ణువు ఉండేటటువంటి వైకుంఠం అలోకం. వర్ణిస్తారు సగుణ రూపంగా. న్యాయంగా అయితే అది దృశ్యం కాదు, కేవల దృక్స్వరూపం. కైలాసం అది అంతే. కైలాస లోకం అని ఊరికే అంటామట. గోలోకం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉండేది. సాకేత లోకం అంటాం. సాకేతం రామచంద్రమూర్తి యొక్క నివాస స్థానం సాకేతం. ఇక మహాశక్తి, ఆదిశక్తి, పరాశక్తి యొక్క నివాస స్థానము అది మణిదీపం అంటారు. మణిదీప వర్ణన దేవీ భాగవత పురాణంలో చిట్ట చివరిగా వ్యాస భగవానుడు అమ్మవారు నివసించే ఆ ప్రదేశము ఎంత మహిమోపేతంగా ఉంటుందో వర్ణిస్తాడు. మణిద్వీపం. ఆ విధంగా లోకంబులు, లోకస్థులు, లోకేశులు తెగిన తుది పెంజీకటికి అవ్వల ఎవ్వండేకాకృతి వెలుగు అతన్ని నే సేవింతు. పోతనామచ్చుని అష్టమస్కంధంలో గజేంద్ర మోక్షణంలో అక్కడ అలోకము అని అంటాడు గజేంద్రుడు. అనగా లోకం లేదు, దృశ్యం లేదు. శ్రీమద్ రామాయణము నారద మహర్షి పరమాత్మని శపించాడు, స్వీకరించాడు ఆనందంగా పరమాత్మ శాపాన్ని. అంచేత రాముడై అవతరించవలసి వచ్చిందే. స్వయంభువ మనువు, 14 మనువులలో మొట్టమొదటి వాడు స్వయంభువ మనువు. ఈయన గారి భార్య పేరు శతరూప. వీరిద్దరూ బహుకాలం తపస్సు చేశారు. చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశం అదే నైమిషారణ్యం. నైమిషారణ్యం వెళ్ళిన వారికి అయ్యా స్వయంభువ శతరూపల తపస్సు చేసిన ప్రదేశం చూపిస్తారు వాళ్ళు. అక్కడ పరమధార్మికులు ఆ దంపతులు తపస్సు చేశారు, పరమాత్మ యొక్క సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ ఇద్దరు దంపతుల సంతానమే మనమందరం, ఇక్కడున్న వాళ్ళంతా మనువు యొక్క సంతానం కనుక మనకి మానవులము అని పేరు. మనోహ అపత్యం పుమాన్ మానవ అని పేరు.
నానాభాంతి రామ అవతార రామాయణ శతకోటి అపార. రామావతారాలు అనేక విధంగా ఉన్నాయి. చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రతి కల్పంలో రామావతారం ఉంటుంది. రాముడు అవతరించినప్పుడల్లా రావణాసురుడు పుడతాడు. ప్రతినాయకుడు, ఖలనాయక్, విలన్ ఉంటేగా హీరోకి విలువ. రావణాసురుడు ఉంటేనే రాముని యొక్క విలువ తెలిసేది లోకానికి. అంచేత చూడండి, 2-3 గంటలు మంచి ఎండలో నడిచాం. నెత్తి మాడిపోతుంది, దాహం వేస్తుంది, నాలుక ఎండిపోతున్నది, కాళ్ళు బలవంతంగా పాదం తీసి పాదం పెడుతున్నాం, అంత శ్రమపడ్డాం. అలాంటిది ఒక చల్లని ప్రదేశం దొరికితే అప్పుడు బ్రహ్మానందంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ బ్రహ్మానందం ఎప్పుడు కలిగింది? అట్లా 2-3 గంటలు ఎండలో నడిస్తేనే, నీడ దొరికితే అక్కడ సుఖం. నడకే లేదండి, నీడలోనే కూర్చున్నాం, సుఖం తెలియదు. సుఖం పుట్టేది దుఃఖంలోంచి. కష్టపడితే కష్టే ఫలి అంటారు లోకంలో. ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉన్నామనుకోండి, నవ్వు వాల్యూ తెలియదు. వాల్యూ అంటే విలువ తెలియదు. మనందరికీ తెలుసు, వాళ్ళకి నవ్వు విలువ నవ్వుతూ ఉంటే తెలియదు. ఏదో ఒక కారణం చేత ఏడవలసి వస్తుందనుకోండి, చచ్చెత్తి ఏడుస్తుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది, అరే నవ్వు ఎంత గొప్పది అని. అది పోగొట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఏడవలసి వచ్చింది. జబ్ రోనా పడా తో సమझे హసనే కా మోల్ క్యా హై. అందువలన రామ రావణ ఇద్దరి జన్మ ఒకసారి అవుతుంది ప్రతి కల్పంలో. కనుకనే రామాయణాలు అనేకంగా మనకి ఏర్పడ్డాయండి. క్వచిత్ క్వచిత్ పురాణేషు విరోధో యది దృశ్యతే కల్పభేద విధి తత్ర వ్యవస్థ సద్భి ఉచ్యతే. గతంలో చెప్పాను, నిన్న ఎప్పుడో, ప్రతి రామాయణం ఒక రకంగా ఉండదు. రకరకాలైన వివిధాలైన కథలు మనకి కనిపిస్తాయి. ఒక రామాయణంలో ఉన్న కథ మరొక రామాయణంలో ఉండదు. కానీ అవన్నీ సత్యములే, అన్ని రామాయణాలు సత్యములే. ఎందుకని? అవతారాలన్నీ రామావతారాలు. కొన్ని సంఘటనలు, సన్నివేశాలు మారిపోతుంటాయి, కానీ ప్రధానమైన పాత్రలు అవి మారవండి. ఎప్పుడైనా దశరథునికే పుడతాడు రాముడు, అవి అలాంటివి మారవు. ఆంజనేయ స్వామి అంటే అపరశివ, ఆంజనేయుడు శివ అవతారం, అది సుందరకాండలో చూపిస్తారు. అంచేత అనేకమైన రామాయణాలు. ప్రతికల్పం భవేద్ రామ రావణశ్చాపి రాక్షస. ఆ మనువు గారు, స్వయంభవ మనువు, చాలా కాలం తపస్సు చేశారు. తర్వాత రాజ్యపాలన కూడా చేస్తాడు. మనువు మొదటి రాజు. తర్వాత తన యొక్క కుమారుడు ప్రియవ్రతుడు అని పేరు, వారికి రాజ్యాన్ని అప్పగించి వైరాగ్యంతో శతరూప అనగా ఆయన భార్య, ఆ భార్య సమేతంగా నైమిషారణ్యానికి అవసాన కాలంలో చివరి రోజుల్లో ఆ అరణ్యానికి వచ్చారు. నైమిషారణ్యం. అక్కడ పవిత్రమైన గోమతీ నది ఉన్నది, చక్రతీర్థం ఉన్నది, అదొక శక్తిపీఠం. అన్న దర్శించుకుని పవిత్రులై నదీ తీరంలో వాసుదేవుని యందు అమితమైన భక్తి, వాసుదేవ అట్లా తపస్సు చేశారు. అప్పుడు తత్తపోయద్భవత్ స్మృతి. ఇప్పుడు ఈ మాట మనం పదే పదే వింటూ ఉంటాం, మరల విన్నదే వింటూ ఉంటాం. ఏమిటంటే ఫలానా వారు తపస్సు చేశారండి అంట. ఇప్పటికీ తపస్సు చేసేవారు ఉన్నారు. అంటే అదేదో ఒక అభూత కల్పనగా భావించి, అబ్బో తపస్సా, మా వల్ల ఏమవుతుంది, మేం చేయలేం. వాళ్ళంటే వాళ్ళు శక్తిమంతులు,
చేసుకున్నారు. అలా అనిపిస్తుంది. కాదండి, ఇవి కొన్ని విపరీతమైనటువంటి అర్థాలు లోకంలో ప్రచారంలోకి వచ్చినాయి. ఏదో తపస్సు అనగానే గడ్డాలు పెంచుకోవటం, ఈ జుట్లు ఇవన్నింత గోళ్ళు పెంచుకోవటం, జటిల ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్యన్నపి చ నపశ్యతి మూఢ ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేష. ఇది కాదు తపస్సు, కాదని చెప్పారు శంకరులే. మరి మన వల్ల అవుతుందా తపస్సు? సులభంగా అవుతుంది. అందరూ తపస్సులు కావచ్చు, స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా. శబరి రామాయణంలో గొప్ప తపస్విని. ఇలా ఇంకా ఎందరో. రామాయణంలో స్వయంప్రభాని ఒక మహాతపస్విని కథ వస్తుంది, శబరి కాకుండా. అందువల్ల కష్టమేం కాదండి తపస్సు. ఆ తపస్సు అంటే ఏమిటో తెలిస్తే అది కష్టమా సుఖమా అని మనమే చెప్పేస్తాం. ఏంటి తపః? తపః యత్ భవత్ స్మృతి. అది డెఫినేషన్, పరిభాష తపస్సుకి. తపస్సు అనగా నిరంతరమైన పరమాత్మ స్వరూప చింతనమే తపః. ఇప్పుడు చెప్పండి, తపస్సు అంటే సులభమా కష్టమా? ఏమిటి తపస్సు? యత్ భవత్ స్మృతి, నిరంతరము పరమాత్మని స్మరిస్తూ ఉండటం. దాన్ని మించిన తపస్సు వేరే ఎక్కడా లేదు. ఏవో సినిమాలో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళంతా రకరకాల అలంకరణలు చేసి కొండలో గుహల్లో ఎట్లా అని చెబుతారు మనకి. మనం ఏమనుకుంటాం, అబ్బో అక్కడికి మనం వెళ్ళగలమా, చేయగలమా, మన వల్ల అవుతుందా? అది రాంగ్. కాదు, నిత్య స్మరణ భగవంతునికి అది తపః. ఏం కావాలి దానికి? కొండతో పని లేదు, గుహతో పని లేదు, నదీ తీరాలకల్లా మీరంతా నైమిషారణ్యానికి వెళ్ళక్కల్లా. వెళ్ళినా చూసి వచ్చేయండి, అవసరం లేదు. ఈ చక్కని ఈ ఆశ్రమంలో ఎంతైనా తపస్సు చేసుకోవచ్చు. తపస్సు చెయ్యాలి అనే మనసే ఉండాలి, కానీ ఎంత తపస్సు అయినా చేసుకోవచ్చండి. అంటే ఆ ఉద్దేశం ఉండాలి, తపస్సు చేద్దాము అన్నటువంటి ఉద్దేశం ఉండాలి. అంచేత తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుధ్య, గీతావాక్యము. సర్వకాల సర్వ అవస్థలలో మాం నన్ను అనుస్మర. స్మర అంటే వేరు, అనుస్మర అంటే అర్థం వేరు. గీతలో శబ్దాలు 2 అక్షరాల శబ్దం ఉంటుంది, మహా గొప్ప అర్థం ఉంటుంది. స్మర అంటే అరే, ఒక మాట ఉంది, స్మర వారం వారం అని. చేతః స్మర నందకుమారం. బ్రహ్మానంద యతీశ్వరుల యొక్క అది కీర్తన. స్మర వారం వారం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఒక ఆయన అన్నాడు, వారం వారం అంటే వారానికి ఒకసారి. అదిట స్మరణ. అలా అనిపిస్తుంది ఆ మాట వింటే, వారం వారం అంటే. కాదు కదా, మాటి మాటికి అని అర్థం. పునః పునః, మరల మరల అంటే అనుస్మర, నిరంతర స్మరణ. చాలామందికి సందేహం కలుగుతుంది, యా ఇలా నిరంతర స్మరణ అన్నావు, మరి బ్రతుకు తెరువు కూడా చూసుకోవాలి కదా. పని పాటలు ఉంటాయి, పొద్దున్న లేచి పడుకునేదాకా ఏదో ఒకటి ఎవడో ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలి. మరి అవన్నీ వదిలిపెట్టి కూర్చుని స్మర అంటే అది కుదురుతుందా? నో. ఏ పని చేస్తున్నా కూడా స్మరణ చేయాలి, అది అభ్యాసం చేసుకోవాలి. ఏ పని ఆగదండి. పని ఆగితే ఎట్లా? బ్రతుకు తెరువు. ఇప్పుడు ఆకలేస్తుంది, అన్నం తినాలి. వంట చేసుకుంటేనే కదా అన్నం తింటాం అవుతుంది. వంట కూడా ఒక పని కదా. ఆ వంట చేసేటప్పుడు కూడా తల్లులు భగవత్ స్మరణ నామస్మరణ పూర్వకంగా ఎవరికి తెలియక్కల్లా, నేను
నిత్య స్మరణ చేస్తుంటానని పెద్ద పెద్దగా అనుకోకల్లా, లోపలే మనస్సులో మానసికంగా ఆ వంట ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో. అలాంటి మహాపురుషులు మాకు తెలుసు. మా చిన్నతనంలో నరసయ్య గారిని ఉండేవారు. నామప్రయాగ, వారి ఊరి పేరు నామప్రయాగ. ఆ గ్రామం బుద్దామని గ్రామం. దానికి